નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું ખેડૂત ખબર યુટ્યુબ ચેનલમાં। આ વિડીયોમાં આપણે આજના તાજા સમાચાર મેળવીશું। તો વિડીયોમાં આગળ વધીએ તે પહેલાં તમે અમારી ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને નીચે દર્શાવેલું લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો ચાલો મિત્રો, આજના સૌપ્રથમ મુખ્ય સમાચાર જોઈએ। ગુજરાતમાં વાવાઝોડાની મોટી આગાહી કરવામાં આવી। મિત્રો, बात करिए तो आज थी हवामान विभाग द्वारा अंबालाल पटेल द्वारा वरसादने लईने अने वावाझोडाने लईने मोटी आगाही करवामां आवी छे। मित्रों, 7 तारीख थी 12 ऑक्टोबर दरमियान अरबी समुद्र में एक सिस्टम सक्रिय थशे। 16 तारीख थी 22 तारीख दरमियान अनेक स्थळोए गाजवीज साथे भारेथी अतिभारे वरसाद पड़वानी संभावना है। ऑक्टोबर महीना में एक साथे 2 वावाझोड़ा आववानी पण शक्यता हवामान निष्णांत अंबालाल पटेले दर्शावी है। अंबालाल पटेलना जणाव्या प्रमाणे गुजरात में आजथी गाजवीज साथे भारेथी अतिभारे वरसादनी शरूआत थशे। त्यारबादना महत्वना समाचार तरफ आगळ वधीए तो हवे रात्रे 2 वाग्या सुधी मेट्रो ट्रेन दौड़ती रहेशे। मित्रों, बात करिए तो अमदावादीओ माटे नवरात्रि उपर मोटा समाचार सामे आव्या छे। अमदावादना फेज 1 में दौड़ती मेट्रो ट्रेन रात्रे 10 वाग्याना बदले हवे रात्रे 2 वाग्या सुधी दौड़ती रहेशे तेम गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जाहेरात करवामां आवी छे। जेना कारणे नवरात्रि में गरबा जोवा के रमवा गयेला परिवारना सभ्योने राहत मळशे अने मोडी रात्रे परत फरती वखते दोढुं भाडुं आपवुं नहीं पड़े। त्यारबादना महत्वना समाचार तरफ आगळ वधीए तो गुजरात सरकारनी पशुओना निभाव माटे सहाय आपवामां आवशे। मित्रों, बात करिए तो मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना अंतर्गत राज्यनी गौशाळाओ अने પાંજરાપોળોને पशु निभाव सहाय चूकवणी करवा माटे गांधीनगर खाते राज्य समितिनी बेठक मळी हती। आ बेठकमां वर्ष 2024-25 प्रथम तबक्कामां एटले के एप्रिल 2024 थी जून 2024 माटे राज्यनी कुल 584 गौशाळा अने પાંજરાપોળને पशु निभाव माटे सहाय चूकवવાનો निर्णय करवामां આવ્યો છે। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट हेठळ नोंधायेली आ गौशाळा अने પાંજરાપોળના आश्रे 2.61 लाखथी वधु पशुओ माटे राज्य सरकार द्वारा रूपिया 71.26 करोड़नी सहाय चूकववामां आवशे। आम मित्रों, बात करिए तो हवे गौशाळामां तेमज पालतू पशुओने पोषण माटे राज्य सरकार द्वारा सहाय आपवामां आवशे। त्यारबादना महत्वना समाचार तरफ आगळ वधीए तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए पीएम किसान योजनानो 18मो हप्तो जाहेर कर्यो। मित्रों, बात करिए तो खरीफ पाकनी लणणी कर्या पछी खेडूतोए टूंक समयमां रवि पाकनुं वावेतर करशे। तेना माटे नाना अने सीमांत खेडूतोए घणा दिवसथी पीएम किसान सन्मान निधि योजनाना 18मा हप्तानी राह जोई हती। हवे मित्रों, बात करिए तो आ राह पूरी थई गई छे अने खेडूतोना खातामां 2000 रूपियानो हप्तो सरकार द्वारा पहोंचाडी देवामां આવ્યો છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 9.2 કરોડના નાના અને સીમાંત ખેડૂતોના ખાતામાં આજે મહારાષ્ટ્રના વિષમથી 2000 રૂપિયાનો હપ્તો ખેડૂતોના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યો હતો। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર તરફ આગળ વધીએ। રાશન કાર્ડ ધારકોને ई-केवायसीને લઈને મોટા સમાચાર આપવામાં આવ્યા। मित्रों, बात करिए तो राशन कार्ड ने लईने ई-केवायसी झड़पी बनी शके ते माटे आजे 6 तारीखना रोज सवारे 10 वाग्याथी बपोरे 2 वाग्या सुधी तमाम तालुका अने मामलतदार कचेरीओमां राशन कार्डनी ई-केवायसीनी कामगीरी शरू राखवामां आवी हती। मित्रों, तमे वहेली तके पोताना राशन कार्डनुं ई-केवायसी करावी शको छो। जो तमे ई-केवायसी नहीं करावो तो तमने राशन कार्ड हेठळ मळतुं अनाज अने तेल बंध करी देवामां आवशे। त्यारबादना महत्वना समाचार तरफ आगळ वधीए तो खेडूतोने सरकारी योजनानो लाभ लेवा खेडूत माटे पोर्टल खुल्लुं मूकवामां આવ્યું। मित्रों, बात करिए तो बागायत खेडूतो विविध योजनाओना लाभ लेवा आई खेडूत पोर्टल खुल्लुं मूकवामां આવ્યું છે અને बागायत विभागनी विविध योजनाओ माटे आई खेडूत पोर्टल पर 15/10/2024 सुधी तमे ऑनलाइन अरजी करी शको छो। गुजरात सरकार द्वारा राज्य में बागायती खेतीना विकास माटे अने विविध प्रोत्साहक योजनाओना अमल माटे आ पोर्टल खुल्लुं मूकवामां આવ્યું છે। मित्रों, आई खेडूत पोर्टल पर जईने तमे ऑनलाइन अरजी करी शको छो। ऑनलाइन अरजी करवानी छेल्ली तारीख 15 तारीख छे। 15 तारीख पहला तमे ऑनलाइन अरजी करीने सहाय मेळवी शको छो। त्यारबादना महत्वना समाचार तरफ आगळ वधीए। नवरात्रिमां सरकारी कर्मचारीओ माटे आव्या खुशखबर। मित्रों, बात करिए तो सरकारी कर्मचारीओ माटे मोटा समाचार सामे आव्या छे। नाणां मंत्रालये सामान्य प्रोविडंट फंड अने अन्य प्रोविडंट फंड माटे व्याजदरोनी जाहेरात करी दीधी छे। 1 ऑक्टोबर 2024 थी 31 डिसेम्बर 2024 सुधी जीपीएफ अने अन्य फंड हवे पर 7.1% दर व्याज दरे मळशे। त्यारबादना महत्वना समाचार तरफ आगळ वधीए तो सावधान, हेल्मेट न पहेर्युं होय तो गया समझजो।
મિત્રો વાત કરીએ તો હેલ્મેટ મુદ્દે હાઈકોર્ટે ખખડાવ્યા બાદ અમદાવાદ ટ્રાફિક પોલીસે ડ્રાઈવ શરૂ કરી છે. ટ્રાફિક પોલીસના 1500 જવાન, 800 હોમગાર્ડના જવાન અને 1600 TRB જવાન મેદાને ઉતરવાના છે. લોકો પોલીસ સાથે માથાફૂટ કરે છે એટલે બોડી વોર્ન કેમેરા પણ લગાવેલા હશે. આ ડ્રાઈવ 5-7 દિવસ સુધી પૂરતી નથી, પરંતુ લાંબી ચાલશે. જો હેલ્મેટ વિના પકડાશો તો દંડ લઈને લાયસન્સ પણ કેન્સલ કરવામાં આવશે. આમ મિત્રો વાત કરીએ તો હવેથી તમારે હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત છે. ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર તરફ આગળ વધીએ તો જૂની પેન્શન યોજના લાગુ કરવામાં આવી, મોટી ખુશખબર આવી. મિત્રો વાત કરીએ તો આવતીકાલે ગુજરાત સરકારની કેબિનેટ બેઠક મળવાની છે. રવિવારે રજાના દિવસે બોલાવેલી આ બેઠકથી અનેક તર્ક અને વિતર્ક થયા હતા. જો કે હવે મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે માહિતી આપી છે કે ગુજરાતના 2005 પહેલાંના કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ મળશે. કાલે કેબિનેટ બેઠક બાદ વિગતવાર તેની જાહેરાત કરવામાં આવશે. કર્મચારી મહામંડળ અને સાથી તમામ મંડળના હોદ્દેદારો સાથે આજે ચર્ચા થઈ હતી. આમ મિત્રો વાત કરીએ તો 2005 પહેલાંના સરકારી કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર તરફ આગળ વધીએ તો કચ્છને ગુજરાત સરકારની વધુ એક ભેટ આપવામાં આવી. મિત્રો વાત કરીએ તો કચ્છ જિલ્લાના સામંતરા ગામ નજીકના ચાડવા રખાલ વિસ્તારમાં કેરકલ બ્રીડિંગ એન્ડ કન્ઝર્વેશન સેન્ટર વિકસાવવા રાજ્ય સરકારે 10 કરોડ રૂપિયા ફાળવશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે કચ્છના માંડવીમાં શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા મેમોરિયલ ખાતે આયોજિત એક સમારોહમાં આ જાહેરાત કરી હતી. વન્યજીવ તથા વાનસ્પતિક સંશોધનકારો માટે પોટેન્શિયલ ધરાવતો આ વિસ્તાર ઇકો ટુરિઝમ એક્ટિવિટીની પણ સંભાવના ધરાવે છે. ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર તરફ આગળ વધીએ તો નવરાત્રિમાં માહોલ વચ્ચે રોગચાળો વકર્યો. મિત્રો વાત કરીએ તો નવરાત્રિના માહોલ વચ્ચે વડોદરા શહેરમાં રોગચાળો વકર્યો છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં ડેન્ગ્યુના વધુ 6 કેસ નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત ચિકનગુનિયાના 42 શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે. મેલેરિયાના શંકાસ્પદ દર્દીઓ 839 નોંધાયા છે. વાયરલ ફીવરના 753 દર્દીઓ નોંધાયા છે. એક જ સપ્તાહમાં ડેન્ગ્યુના કેસ 40ને પાર પહોંચી ગયા છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો સપ્ટેમ્બર મહિનામાં ડેન્ગ્યુના 864 તેમજ વાયરલ ઇન્ફેક્શનના 8641 દર્દીઓ નોંધાયા છે. ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર તરફ આગળ વધીએ તો MBBS વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર આવ્યા. મિત્રો વાત કરીએ તો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે આયુષ્યમાન ભારત યોજનાના વધુ સારા અમલીકરણ માટે PM મોદીએ પ્રાથમિક અને સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્રોને અપગ્રેડ કરવા અને દેશભરમાં નવી મેડિકલ કોલેજો સ્થાપવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. અમિત શાહે કહ્યું કે દરેક મેડિકલ કોલેજમાં તમામ 14 વિભાગો સાથેની 2 હોસ્પિટલ હશે. હવે અમે આગામી 10 વર્ષમાં 75,000 વધારાની મેડિકલ બેઠકો ઉમેરવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. આમ મિત્રો વાત કરીએ તો MBBS વિદ્યાર્થીઓ માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર તરફ આગળ વધીએ. સ્વાઇન ફ્લૂના કેસમાં વધારો થયો. મિત્રો વાત કરીએ તો શહેરમાં સ્વાઇન ફ્લૂના કેસ ચિંતાજનક રીતે વધી રહ્યા છે. સિવિલ અને સોલા સિવિલમાં ઓગસ્ટમાં 17 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા હતા. જો કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં આ બંને હોસ્પિટલમાં 36 કેસ સામે આવ્યા છે. આપને જણાવી દઈએ કે બંને હોસ્પિટલમાં સપ્ટેમ્બરમાં ડેન્ગ્યુના 864 તેમજ વાયરલના 8641 કેસ નોંધાયા હતા. તાજેતરમાં જ કેન્દ્રના આરોગ્ય મંત્રાલયે સિઝનલ ફ્લૂને લઈને ગુજરાત સરકારને એલર્ટ તાકીદ આપી છે. તો મિત્રો આ હતા આજના તમામ મુખ્ય સમાચાર. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી તમને અમારા સવાર બપોર સાંજના તાજા અગત્યના સાચા અને સચોટ સમાચાર સૌપ્રથમ મળી શકે.